सिद्धू केवल मूसा गांव का या पंजाब का बेटा नहीं था। उसकी लोकप्रियता देश और दुनिया के हर कोने में थी और देश का एक बेटा इस तरह से बेरहमी से मारा गया है। पूरा देश स्तब्ध है। कला और संगीत के क्षेत्र में रुचि रखने वाली पूरी दुनिया स्तब्ध है। जिस तरह से सरकार ने सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए और पिछले 3 महीने में जिस तरह से सरकार का ग्रॉस फेलियर हुआ है, उससे ध्यान हटाने के लिए प्रदेश में 400 से ज़्यादा लोगों की सिक्योरिटी को विड्रॉ किया। न केवल विड्रॉ किया सिक्योरिटी को या डाउनग्रेड किया, अभी तो उसे मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित करके ऐसे सारे अपराधी, ऐसे सारे गैंगस्टर्स जिन लोगों से उन सारे सिक्योरिटी प्राप्त लोगों को थ्रेट्स थी, उनको एक इनविटेशन दिया, उनको एक खुले आमंत्रण दिया कि हमने सिक्योरिटी हटा ली है, आप अपना काम कर सकते हैं। और दुर्भाग्य से उसका पहला शिकार जो है वो सिद्धू मूसेवाला को होना पड़ा। पिछले 3 महीनों में जिस तरह से पंजाब प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का ग्रॉस फेलियर हुआ है, पूर्ण समाप्ति हुई है। पूरा पंजाब आशंकित है, पूरा पंजाब सशंकित है, डरा हुआ है कि आतंकवाद का वो बुरा दौर जो बड़ी मुश्किल से 2-2.5 दशक पहले बीता है और जिसकी तपिश, जिसका दर्द, जिसका दुख अभी भी घर में पीछे घूम करके लोग देखते हैं तो अपने पुराने समय में खोए परिजनों को देख करके फिर ताज़ा हो जाता है। उसकी आशंका एक बार फिर पंजाब के लोगों को सताने लगी है। लेकिन सिद्धू को जिस तरह से बेरहमी से मारा गया है, उसे न्याय मिले, ये सभी लोगों को संकल्पित होकर के इसके लिए काम करने की आवश्यकता है। सर, आप परिवार से मिले हो, परिवार की क्या डिमांड है, क्या कहते हैं परिवार वाले? देखिए, परिवार का दुख साझा करने के लिए मैं परिवार के बीच में आया हूँ। हम सभी लोग, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय सुनील जाखड़ जी, आदरणीय अरविंद जी, हमारे प्रदेश के प्रधान आदरणीय अश्विनी जी, पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, हम सब लोग एक साथ मिलकर के उनके दुख में सहभागी बनने के लिए आए। परिवार ने कहा है कि सिद्धू को न्याय मिलना चाहिए और उन अपराधी जो दुनिया के चाहे किसी भी कोने में बैठे हैं, उन अपराधियों को अपने किए की सज़ा मिलनी चाहिए। एनआईए करेगी जांच? देखिए, अभी इस विषय पर टिप्पणी करना अनुकूल नहीं है, समीचीन नहीं है। इनके पिताजी ने एक पत्र लिखा है, उस पत्र पर जो भी नियमानुसार कार्रवाई, वो सब कार्रवाई है वो की जाए। पंजाब के 400 लोगों की तो इन्होंने सिक्योरिटी वापस ले ली, मगर अरविंद केजरीवाल को 90 लोग पंजाब से दिए गए हैं, इसको क्या देखते हैं आप? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है, जैसा मैंने कहा कि सिक्योरिटी लेना अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण था, क्योंकि किसी व्यक्ति को जब सिक्योरिटी सरकार, पुलिस, भारत सरकार, राजस्थानीय सरकार कोई भी प्रोवाइड करती है, उसके थ्रेट परसेप्शन का असेसमेंट होता है, उसका व्यापक आकलन होता है, उस आकलन के बाद में उसको सिक्योरिटी दी जाती है ताकि उसकी जान पे खतरा न रहे, लेकिन सुरक्षित किया जा सकता है। लेकिन इस तरह से उसे एकाएक उसको विड्रॉ कर लेना, निश्चित रूप से पंजाब की सरकार को, भगवंत मान सरकार को इस बात का जवाब देना चाहिए और जवाब देना पड़ेगा कि उन्होंने एकाएक 400 लोगों की जब सिक्योरिटी विड्रॉ की थी, तब उनका किस तरह से थ्रेट परसेप्शन का वापस रिवीजन हुआ था, आकलन हुआ था, या आनंद फानन में केवल और केवल अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए इस तरह का निर्णय किया देखिए, पंजाब में इस तरह से इलीगल वेपन्स आना ये लगातार चल रहा है और इन सब खतरों के देखते हुए और जिस तरह से ड्रोन से इंडिया में, पंजाब में इलीगल वेपन्स आ रहा है, एमिनेशन आ रहा है, नारकोटिक्स आ रहा है, कॉन्ट्राबैंड ड्रग्स आ रही हैं, चिट्टा आ रहा है,
उन सबको रोकने के लिए उन पर व्यापक कार्रवाई हो सके, उन पर ठीक से कार्रवाई हो सके, इसीलिए भारत सरकार ने इन सारे विषयों को ध्यान में रखते हुए बीएसएफ का कार्यक्षेत्र 20 किलोमीटर से बढ़ा करके 50 किलोमीटर किया था। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਤ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀ ਤੇ ਨਾਮ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ। ਗੈਂਗਸਟਰਸ, ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਹੋਵੇ। ਸੋ 84 ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਭੋਗਿਆ। ਸੋ ਹਟ ਜਾਓ, ਇਹ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਹਰ ਲੜਾਈ ਦਾ, ਹਰ ਝਗੜੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਲੜਾਈਆਂ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਦਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਟਰ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਵਾਲਾ, ਜਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਇਕੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਦੇਈ ਜਾਈਏ, ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਡ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ 3 ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਮਿਆਂ 'ਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫਿਰਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ ਸੀ, ਮਾਨਸਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫਿਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਟਰੈਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਿੰਡੋਂ ਸੀ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਆਪਦੇ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਸੀ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੂਗੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਉਂਗਲ ਛੱਡਦਾ ਪਿਓ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁੱਤ ਭੱਜਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਉਂਗਲ ਛੱਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਛਡਾਈ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਂਭ ਵੀ ਲਊਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਫੜ ਕੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਗੋਤਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਚੱਕ ਵੀ ਲਊਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਚਮਕਦਾ ਸਿਤਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਲਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਐਡੀ ਫੇਲਿਅਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੱਜਰ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਗੁਆਚਿਆ ਹੀਰਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਦੀ ਕਮੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹਿਸੂਸ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਗੈਂਗਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਵੀ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਇਕੱਲੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਧੜੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਹੈ ਦੇਣਾ ਪਊ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਬੀਬਾ ਜੀ, ਹਮਲਾਵਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਨਗਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਪਕੜਨ ਦਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੁਰਾਗ ਵੱਡਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਇੱਥੋਂ। ਦੇਖੋ, ਜੋ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਲਵੇੜੀਏ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੜੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਟਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਣਜਾਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਅਣਜਾਣਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਟਮ ਬੰਬ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਬੇਸਮਝ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਨਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰੱਬ ਸੁੱਖ ਰੱਖੇ, ਇੱਥੇ ਅਮਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਿਆਂ ਵਰਗੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਮਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ, ਉਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀਆਂ ਨਾ ਲੈਣੀਆਂ, ਨੋਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੈਂਦੇ ਆ ਲੈਣ,
ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਫਾਮ ਫਰਜ਼ੀਆ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖਤਰੇ ਦੇ ਬੱਦਲ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਲੈਪਸ ਹੋਈ। ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਿਸਾਨ ਜੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਫ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਐਜ ਅ ਸਟਾਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਨਾਂ ਕਮਾਇਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ, ਦੁਬਈ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰੋਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।